नमस्कार बंधुगण एजुकेशनल प्लाटफॉर्म रे आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज आम साधारण ज्ञान माध्यम जानिबा एही पुण्य जन्मतिथि दुई महामानव नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं सिपाही विद्रोह स्वाधीनता संग्रामी वीर सुरेंद्र साय को साधारण ज्ञान उपरे आधारित ए भिडियोटी संपर्क में आम जानिबा। आसंतु तेबे आम आरंभ करिबा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केबे जन्मग्रहण करथिले? ऑप्शन गुड़िक है 23 जानुआरी 1899 मसीहा, 23 जानुआरी 1897, 23 जानुआरी 1890, 23 जानुआरी 1869। सठिक उत्तरटी हूँ 23 जानुआरी 1897 मसीह सुभाष चंद्र बोस जन्मग्रहण करथिले। परवर्ती प्रश्न रे हम जानिबा सुभाष चंद्र बोस केउठारे जन्मग्रहण करथिले? ऑप्शन गुड़िक है कटक, कोलकाता, दिल्ली, रांची। सठिक उत्तरटी है कटक। कटक ठारे सुभाष चंद्र बोस 23 जानुआरी 1897 मसीह जन्मग्रहण करथिले। सुभाष चंद्र बोस बापा नाम कौन थिला? ऑप्शन गुड़िक है दिलीप बोस, सुधीर बोस, जानकीनाथ बोस, अजय राय। सठिक उत्तरटी हूँ जानकीनाथ बोस। सुभाष चंद्र बोस बापा ना थिला जानकीनाथ बोस। परवर्ती प्रश्न रे हम जानिबा 14 भाई भौणी मध्यरु सुभाष चंद्र बोस जानकीनाथ बोस केतेतम संतान थिले? सप्तम, अष्टम, नवम, दशम। अर्थात ऑप्शन डी टी सठिक उत्तर नवम संतान थिले। परवर्ती प्रश्न रे हम जानिबा सुभाष चंद्र बोस केते मसीहारे आईसीएस परीक्षा रे पास करथिले? ऑप्शन गुड़िक है 1920, 1921, 1922, 1929। एठी सठिक उत्तरटी आसिबो 1920 मसीहारे सुभाष चंद्र बोस आईसीएस परीक्षा रे पास करथिले। परवर्ती प्रश्न रे हम जानिबा सुभाष चंद्र बोस माता नाम कौन थिला? ऑप्शन गुड़िक है आंजू देवी, विमला देवी, प्रभावती देवी, नमिता बोस। सठिक उत्तरटी आसुबो ऑप्शन सी टी अर्थात प्रभावती देवी। क्वेश्चन नंबर 7 रे हम जानिबा नेताजी केबे फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नूतन दल गठन करथिले? ऑप्शन गुड़िक आसिबो 1939, 1839, 1941, 1945। सठिक उत्तरटी आसिबो ऑप्शन ए अर्थात 1948 मसीह नेताजी फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नूतन दल गठन करथिले। क्वेश्चन नंबर 8 रे हम जानिबा सुभाष चंद्र बोस केउठू आजाद हिंद रेडियो माध्यम भारतवासी को संग्राम पई आह्वान देइथिले मते रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देवी? ऑप्शन गुड़िक है जापान, बर्लिन, अमेरिका, रूस। सठिक उत्तरटी आसिबो बर्लिन। नेताजी केबे दिल्ली चलो डाकरा देइथिले? ऑप्शन गुड़िक है 1943 डिसेम्बर 20, 1943 मसीहा डिसेम्बर 21, 1945 मसीहा अक्टोबर 21, 1943 मसीहा अक्टोबर 21। सठिक उत्तरटी आसिबो 1943 मसीहा अक्टोबर मास 21 तारिख रे नेताजी दिल्ली चलो डाकरा देइथिले। परवर्ती प्रश्न रे हमें जानिबा 2004 रे श्याम बेनेगल सुभाष चंद्र बोस जीवनी को नहीं एक चलचित्र निर्माण करथिले। केउ चलचित्र निर्माण करथिले? हमें ऑप्शन गुड़िक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस दी फॉरगॉटन हीरो, यूनिक सुभाष बोस, आवर हीरो सुभाष, हीरो ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए टी सठिक उत्तर अर्थात नेताजी सुभाष चंद्र बोस दी फॉरगॉटन हीरो 2004 मसीह बेनेगल सुभाष चंद्र बोस जीवनी उपरे एही चलचित्रटी निर्माण करथिले। परवर्ती प्रश्न रे हमें जानिबा नेताजी केबे स्वराज पार्टी गठन करथिले? ऑप्शन गुड़िक है 1942, 1921,
1922 1945। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଆସିବ 1922 ମସିହାରେ ନେତାଜୀ ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମେ ଜାଣିବା କେବେ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କେବେ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଥରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 1938 ମସିହା, 1835 ମସିହା, 1842 ମସିହା, 1845 ମସିହା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଆସିବ 1938 ମସିହାରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ପ୍ରଥମେ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମେ ଜାଣିବା 1920 ମସିହାରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ICS ପରୀକ୍ଷାରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଚତୁର୍ଥ। 1920 ମସିହାରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ICS ପରୀକ୍ଷାରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମେ ଜାଣିବା 1945ରେ କେଉଁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ? ତେବେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତାଇହୋଉ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ବର୍ମା, ଟୋକିଓ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଆସିବ ତାଇହୋକୁ। ତାଇହୋକୁ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ହିଁ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସନ୍ଦେହ ଘରରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମେ ଜାଣିବା ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ସୁପୁତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅନିତା ବୋଷ, ସରିତା ବୋଷ, ମଧୁମିତା ବୋଷ, ଚାରୁଲତା ବୋଷ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅନିତା ବୋଷ। ଅପସନ୍ ଏଟି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମେ ଜାଣିବା ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିନୋବା ଭାବେ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଆସିବ ଅପସନ୍ ସି ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମେ ଜାଣିବା ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ସହ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ପ୍ରାନ୍ତରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମିଜୋରାମ, ସିକିମ, ମଣିପୁର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଆସିବ ମଣିପୁର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 18ରେ ଆମେ ଜାଣିବା ତୁମେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ଏହା ନେତାଜୀ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭାରତ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ବର୍ମା, ବର୍ଲିନ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଆସିବ ବର୍ଲିନ। ବର୍ଲିନ ଠାରେ ନେତାଜୀ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ କରି ସିଏ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବା ଦେଶବାସୀମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଗରମ କଲା ଭଳି ଏକ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ, ତୁମେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ଏହି ସ୍ଲୋଗାନ ସିଏ ବର୍ଲିନ ଠାରେ ଦେଇଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19ରେ ଆମେ ଜାଣିବା ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ମୋଟ କେତେ ଥର କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 11, 12, 13, 14। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଆସିବ 11 ବର୍ଷ। ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ସରକାର 11 ଥର କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମେ ଜାଣିବା ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ କେତେ ଥର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ପଦରେ ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିଲେ ବା କେତେ ଥର କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତିରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 1, 2, 3, 4। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଆସିବ 2 ଅର୍ଥାତ୍ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ
ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ବା କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର 2 ଥର ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ସେହି ମହାମାନବ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଆଧାରିତ କିଛି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ। ଆସନ୍ତୁ ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 23 ଜାନୁଆରୀ 1809, 23 ଜାନୁଆରୀ 1897, 23 ଜାନୁଆରୀ 1807, 23 ଜାନୁଆରୀ 1877। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଅର୍ଥାତ୍ 23 ଜାନୁଆରୀ 1809 ମସିହାରେ ସିଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଜୀବନକାଳ 75 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ବର୍ଷ ସେ କାରାବରଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 34 ବର୍ଷ, 35 ବର୍ଷ, 36 ବର୍ଷ, 37 ବର୍ଷ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଆସିବ ଅପସନ୍ ସି 36 ବର୍ଷ। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ 75 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ 36 ବର୍ଷ କାରାବରଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଜାଣିବା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ କେତେ ବର୍ଷ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 21 ବର୍ଷ, 20 ବର୍ଷ, 23 ବର୍ଷ, 27 ବର୍ଷ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଆସିବ ଅପସନ୍ ବି 20 ବର୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଜାଣିବା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଖିଣ୍ଡା, କୋଲକାତା, ଦିଲ୍ଲୀ, ରାଞ୍ଚି। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଖିଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଜାଣିବା ଭାରତ ସରକାର କେବେ ସଂସଦ ପରିସରରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? 2000 ମସିହା, 2011 ମସିହା, 2005 ମସିହା, 2007 ମସିହା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଆସିବ ଅପସନ୍ ସି ଅର୍ଥାତ୍ 2005 ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାର ସଂସଦ ପରିବେଶ ବା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ କେଉଁ ମସିହାରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ କଲେଜ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବୁର୍ଲାର ନାମ ବଦଳାଇ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବୁର୍ଲା କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 2000 ମସିହା, 2011 ମସିହା, 2005 ମସିହା, 2009 ମସିହା। ଅପସନ୍ ଡି ଟି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2009 ମସିହାରେ ବୁର୍ଲା ବା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ କଲେଜ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ନାମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା 2009 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କେତେ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ଗୁପ୍ତଚର ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ? 250 ଟଙ୍କା, 1000 ଟଙ୍କା, 500 ଟଙ୍କା, 900 ଟଙ୍କା। ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପାଇଁ 250 ଟଙ୍କା ରାଶି ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଅପସନ୍ ଏ ସହିତ ଆମେ ଯାଇପାରିବା। ଅପସନ୍ ଏ ଟି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମେ ଜାଣିବା 2018 ମସିହାରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା? ଏୟାରପୋର୍ଟ। ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ରାଉରକେଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। 2018 ମସିହାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାଠାରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ନାମରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ବି ଟି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି? କଟକ, ବୁର୍ଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବାରିପଦା।
बुर्ला संबलपुर जिले में। परवर्ती प्रश्न रे आमे जानिबा केते मसीह रे भारत सरकार वीर सुरेंद्र साय को चित्र सह प्रथम थर डाक टिकट जारी करथिले। 1986 मसीहा, 1987, 1988, 1989। 1986 मसीह भारत सरकार वीर सुरेंद्र साय को चित्र सह प्रथम थर डाक टिकट प्रचलन करथिले। ऑप्शन ए टी सठिक उत्तर। 1884 मसीह अर्थात 75 वर्ष बयस केउ जेल रे वीर सुरेंद्र साय मृत्युवरण करथिले। 36 वर्ष कारावरण कलापर वीर सुरेंद्र साय केउ जेल रे शेष जीवन अतिबाहित करथिले। ऑप्शन गुड़िक है संबलपुर, ब्रह्मपुर, हजारीबाग, असीरगढ़। सठिक उत्तरटी होची असीरगढ़। मध्य प्रदेश रो असीरगढ़ रे से तांकर जेल मध्य रे ही शेष जीवन अर्थात 1884 मसीह रे असीरगढ़ मध्य प्रदेश रो असीरगढ़ जेल रे मृत्युवरण करथिले। केउ ऐतिहासिक घटना समय रे वीर सुरेंद्र साय हजारीबाग जेल भांगी पलायन करथिले। केउ ऐतिहासिक घटना पई जाइथिले। तेबे ऑप्शन गुड़िक है बंगभंग, सिपाही विद्रोह, लवण सत्याग्रह, आईन अमान्य आंदोलन। सठिक उत्तरटी सिपाही विद्रोह। 1857 मसीह प्रथम करी भारत वर्ष रे सिपाही विद्रोह देखा जाइथिला एवं सेथिरे वीर सुरेंद्र साय सामिल होइथिले। परवर्ती प्रश्न रे आमे जानिबा कहार विश्वासघातकता जगु वीर सुरेंद्र साय 23 जनवरी 1864 मसीह द्वितीय थर पर इंग्रेज मान हाथ में बंदी होते एवं परवर्ती समय शेष पर्यंत जेल भोगिबार एवं जेल रे मृत्युवरण करने पड़ा। तेबे ऑप्शन गुड़िक है दिवाकर मेहर, साधुराव, दयानिधि मेहर, मोहन सिंह, कल्पतरु मेहर, हरेन सुतार, बांछानिधि मेहर, कबीर नाग। सठिक उत्तरटी आसिबो दयानिधि मेहर और मोहन सिंह। एमाने स्थानीय लोक थिले। इंग्रेज मानक एमाने वीर सुरेंद्र साय संपर्क में सूचना देइथिले जहा फल रे इंग्रेज माने तांकु गिरफ करथिले। परवर्ती प्रश्न आमे जानिबा केबे भारतर सिपाही माने इंग्रेज सरकार विद्रोह विरुद्ध रे प्रथम स्वाधीनता संग्राम जोटा आम सिपाही विद्रोह बोली कहूँ आरंभ होता। 1857, 1847, 1945, 1920। सठिक उत्तरटी आसिबो 1857 मसीह भारत रे प्रथमे सिपाही विद्रोह इंग्रेज सरकार विरुद्ध रे स्वरोत्तोलन करा जायतिला। एथिरे वीर सुरेंद्र साय सामिल होइथिले। परवर्ती प्रश्न बा शेष प्रश्नटी आमे जानिबा 1840 मसीह वीर सुरेंद्र साय प्रथम थर पई इंग्रेज मानक हाथ में बंदी होई केउ जेल कारावरण करथिले। ऑप्शन गुड़िक संबलपुर, ब्रह्मपुर, हजारीबाग, आसीरगढ़। सठिक उत्तरटी आसिबो ऑप्शन सी हजारीबाग। 1840 मसीह वीर सुरेंद्र साय हजारीबाग जेल रे बंदी होइथिले। बंधुगण आपण मानकु मोर अशेष अशेष धन्यवाद। आजिर एई महापुण्य मानव वीर सुरेंद्र साय एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस उपरे आधारित एई साधारण ज्ञान